ओम शांति। Divine souls, namaste. Please welcome to spiritual health and meditation. ದಿವ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Please rub both the palms, form a cup and keep them on the eyes. Namaste. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಜಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, Akka, that I'll tell regarding japa ಮತ್ತೆ you are talking about meditation, yoga. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ Okay. ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, the first 6 chapters of the Bhagavad Gita is the karma yoga. Next 6 Yes, sir. chapters is bhakti yoga, and the last Bhakti. 6 chapter is ಜ್ಞಾನ yoga. Yes, sir. ಕರ್ಮದ ಫಲನೇ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಫಲ ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ವೈರಾಗ್ಯ, ವೈರಾಗ್ಯದ ಫಲ ಮುಕ್ತಿ, ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಮನಾಭವ. ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಎಂಫಸೈಸಸ್ ದ ನೀಡ್ for remembering him. See, yoga means what? I'll just give you a general thing of what yoga is before going in. Yoga Okay. andre no, yoga means what? Yoga means connection. Okay, ಎಸ್ ಸರ್. so connection with whom? ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ಪರಮಾತ್ಮ. Yes, yes, very good. Connection with whom? So this particular verse appears twice. One is in chapter 8 and okay. So ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, I am searching for that. Okay, ಮನ್ಮನಾ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಂ ಎವೈಸ್ಯಸಿ ಸತ್ಯಂ ತೇ ಪ್ರತಿಜಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಸಿ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನ್ಮನಾಭವ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಅಂತ. Always Yes, remember me, become my devotee, worship me, offer everything to me, offer your homage unto me ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means only and only when you do this, okay, you will come Yes, to sir. me without fail. I promise you ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is repeated twice. So 1865 and I think it is ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್. 38 is verse, fourth verse chapter. number 38. Verse number 38. I think Rashmi Akka can help because she is well versed in this Bhagavad Gita. Okay, so so this is one thing. Okay, now coming on to ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ. ಯೋಗ means communion, yoga means relationship, yoga means connection, yoga means ಜೋಡಣೆ. ಯಾವುದರ ಜೋಡಣೆ?
See, there should be something for jodane purpose. So mixing what or connecting what? Connecting ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ only and only when we are in a relationship with someone we can get connected. So in this case we are connected or we can be connected to God. So Almighty God ಪರಮಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ದ ಮೇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾದ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ಸಂಬಂಧ, ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧ, ಮಗನ ಸಂಬಂಧ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ವೈಫ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಅದರ ಸಂಬಂಧ, ಸಖ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಗೈಡಿನ ಸಂಬಂಧ, ಟೀಚರಿನ ಸಂಬಂಧ, ಸತ್ ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಸಂಬಂಧಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಟೈಟಲ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್, if you are working in a company and you know the managing director very well, so you will be telling only I know the managing director very well. But what is the relationship? If you can define that, that will enhance your remembrance shakti. Okay, so you take or you hold on to Paramatma in some relationship or the other. So ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, actually it's a secret. If you see Paramatma in all the relationships, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಏನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So this is what Paramatma tells. Okay. So if you presently are having problem in some relationship antandre, that means we did not remember Paramatma or we have not respected Paramatma in those particular relationships. So adike Paramatmananna ಆ ಒಂದು relationship ಅಲ್ಲಿ when we hold on, when we ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, when we engage him in a relationship, that is the best and the highest form of remembrance and the easiest form of remembrance. ಈಗ ನಿಮ್ ಮಗನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಮದರ್ ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಯು ಸಿ ಹೌ ಈಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. The moment I say remember your father, mother and ತಕ್ಷಣ immediately remembrance. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಿಗಿದು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇವರು ಯಶೋದೆ ಅವರು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ತನ್ನ ಮಗುವಾಗಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಮಗು ಅಂತ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇನ್ ದಟ್, ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇವಕಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ದೇವಕಿದು ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತರ ನಮಗೆ. ದೇವಕಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಹರ್ womb. He was born. She did not ask that she should take care of him, right? ಇಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆ wanted to do ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ of Krishna. And she got that opportunity. Yes or no? Yes, sir. See, ನಾವು ಕೇಳೋವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, we have to be very specific in asking. ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುದು ಆಯ್ತು, ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಂದು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿದು ಹಾಗೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, we have to define that specifically in front of Paramatma. So that is very important. So coming back to the Punya Karma, I told you soul consciousness is the best either. In soul consciousness, we are going to emerge. We have to emerge all the 7 qualities, the Ashta Shaktis of the soul in any situation as much as possible.
So this is very important. So as much as possible, we have to remember these qualities and use them in day-to-day life. So that is important. Now, next one, using ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay. So what is meant by Swamana? I will just give you a brief detail. Swamana. Swamana ಅಂತಂದ್ರೆ self-respect. So self-respect. Okay. Self-respect of what? Of whom? So ಇಲ್ಲಿ self-respect ಅಂದಾಗ self ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ I the soul. Yes or no? Okay. So Yes. ಈಗ ಸ್ವಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಸೋಲ್. ಈಗ ವಿ ಡೂ ಸರ್ಟನ್ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆಲ್ದಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐ? ನೀವು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ಸೋಲ್ ನ ಸರ್. ಐ ದ ಸೋಲ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ರೆಫರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಐ ದ ಸೋಲ್, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೋನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಆದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So I will tell you one easiest example. I am a peaceful being. ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಏಕ್ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಹೂ. ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ವಿತ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಮೂಡತ್ತೆ ಸರ್. ಮೂಡುತ್ತೆ. So this is one of the examples of Swamana. When I am affirming or reaffirming who am I. So avaga, if I do it with utmost feeling and with the utmost integrity. ಯಾಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂರನ್ನೂ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ವೆನ್ ಐ reaffirm myself, so ಅದರಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. So initially we have learned here in this class that we are all souls, but what sort of soul annodu you have to redefine it, and this what soul you are annodu in the end it will ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಥಿತಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ನೇಮಿನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ? Yes, sir. Okay, it is already told. Okay. ಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ ಏನಮ್ಮ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಸೇರಿರೋದು ಗೊತ್ತು. Okay. The why this sthiti is important ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ I will just put in the story. So ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I will tell another story and then come back to Neminath story. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ದಡೂತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಗುರುಗಳ ಮುಖ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಶಿಷ್ಯನ ಮುಖದ ಮೇಲೂ ಶಾಂತತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಇದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ಬೈತಾ ಒಂದು 20-30 ನಿಮಿಷ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಆ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯಂದು, ಅವರು ಬೈತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ-ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದ, ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾರಿದ್ರು? ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯ ಆದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಡಿಹರಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಯು ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಿತ್ತು? ಶಾಂತತೆ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಂತಿಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಅಂತಮತಿ ಸೋಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಾಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್, ದಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಮಿನಾಥ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿನಾಥ ಇಸ್ ಜೈನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಈಸ್ ಅ ದಿಗಂಬರ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಮುನೆಯ ದಡದ ಆಚೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನೇಮಿನಾಥ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೈನ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರುವೆ ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸಾಯತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯತ್ತೆ, ನೇಮಿನಾಥ ತನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವನ್ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ನೇಮಿನಾಥ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 50 ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ 50 ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂತ ನೇಮಿನಾಥ್ದು. ಸೊ 50 ಜನರ ಊಟ ಮತ್ತೆ ನೇಮಿನಾಥಿಗೆ ಊಟ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಮುನೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ, ಯಮುನೆ ಇಸ್ ಫ್ಲಡೆಡ್, ಹೌ ಡು ಐ ಗೋ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಮುನೆ ನದಿ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳು. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ. ಸೊ 16,000 ನಾರಿಯರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ವೈಫ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ? ಎನಿವೆ ಶಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ವೇ, ಬಟ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯಮುನೆ ನದಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಟೋಲ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಮುನೆ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪಾತ್ವೇ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಯಮುನಾ. ಶಿ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಆಲ್ದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಈಗ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿನಾಥ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೇಮಿನಾಥ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ಆ ಊಟ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕೃಷ್ಣನ ಭಾರ್ಯೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 50 ಜನರ ಊಟನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನೊಬ್ನೇ. 50 ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ಗೆ ಊಟ ತಂದಿದ್ರೆ 50 ಜನರ ಊಟ ಒಬ್ನೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಖಾಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಮುನೆ ಇಸ್ ಫ್ಲಡೆಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ದಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೇಮಿನಾಥ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೇಮಿನಾಥ, ಈ ತರದ ಯಮುನೆ ಇಸ್ ಫ್ಲಡೆಡ್, ಹೌ ಡು ಐ ಗೋ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿನಾಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮಿನಾಥ ಉಪವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ
ಯಮುನೆಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಯಮುನೆ ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 50 ಜನರು ಊಟ ಈಗ ತಾನೇ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬಿ ಉಪವಾಸಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಗೋಸ್ ನಿಯರ್ ಯಮುನಾ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯಮುನಾ, ನೇಮಿನಾಥ ಉಪವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದ ಯಮುನೆ ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಿ ಕ್ರಾಸಸ್ ದ ರಿವರ್. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕೃಷ್ಣ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ? ಒಂದು, ನಾನು ಯಮುನೆಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಮುನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನೇಮಿನಾಥ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೇಮಿನಾಥ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ, ನೇಮಿನಾಥ ಉಪವಾಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಡು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದಾರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ನೇಮಿನಾಥ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬಿ ಉಪವಾಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಪವಾಸಿ. ಉಪವಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಉಪವಾಸ? Being near to God, upa. Very good. Upa and vasa. Upa means being near and vasa means being near to God. This is the real meaning of upavasa. Now, ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ನಾಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದು ತ್ಯಜಿಸುವುದು. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು? ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು, ವಿಕಾರಗಳನ್ನ ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಕಾರಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ನೇಮಿನಾಥನು ವಿಕಾರಗಳ ಉಪವಾಸಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ is always closer to God. That means what is the state of mind? Perfect. ಉಪವಾಸಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ವಾಸ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ವಾಸ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್? ಕೀಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್. ಈಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್? ಈಸ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ? ಆಮ್ ಐ ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್? ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ? Yes, it is possible for everyone. So you have to check your state of mind every now and then. Okay, keep checking the state of mind. Now coming back to punya karmagalu. Okay, we are going back to the punya karmas. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, that is giving self respect to myself. Okay, ನಾವು ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸ್ವಮಾನ, ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವನೆಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೋ? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ತಾನೆ? Yes, sir. Very good. So this we have to affirm and reaffirm. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿನಾಥಂದು ಕತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೇಮಿನಾಥ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನ? ನೇಮಿನಾಥ ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಸಿದ್ನ? ಶರೀರಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶರೀರ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ನೇಮಿನಾಥ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ನೇಮಿನಾಥ ಡಿಡ್ ವಾಸ್, ಅವನು ಊಟ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ದ. ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಪಾಪುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ, ಆತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಇರೋದು, ಖಾರ ಇರೋದು, ಅದು ಇರೋದು, ಇದು ಇರೋದು. ಬಟ್ ನೇಮಿನಾಥನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ. ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ರುಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಪದಾರ್ಥ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಮೀ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಇನ್ಮೇಲೆ? ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? Sir, if I am not this body, who does this body belong to, sir? If I am the self, You are the soul. This body belongs who does to the God. body belong to, sir? The body belongs to God. God has given you this body to
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 to do good to this world. He has sent you here to do good to this world, to bless the entire world, to think good of everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರತೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ರೀಸನ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್? ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಸೋಲ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸರ್. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೈವರ್. ಕಾರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಾರಿಗೆ 4 ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೋ ಕಾರ್ ಇರ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಇದೆ ತಾನೇ. ಆ ಕಾರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಬ್ಬ ತಾನೇ. ಹೌದು. Want to go from point A to point B, you require a driver. If that driver is not there, that car is dabba having 4 wheels. Am I right? Yes, sir. Only if there is a driver, there is some importance of the car. Am I right? Yes, sir. Same thing about this body. This body is just a vehicle. Atma is the driver. Is sharira enide vehicle. Atmanu driver. Atmanu Raja, Atmanu head of this body, Atmanu master. Okay na? So Yes, without the soul, this body is just a dead body. Yes. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಐ ದ ಸೋಲ್, ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ಸರ್ ಈ ಜಪಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ದೀಕ್ಷೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರೆತ್. ಸೊ ದೇರ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. So because our mind is not still, these are focused on the breath. Breath is having direct control over the mind. If you can control the mind, you are automatically controlling the breath. If you are controlling the breath, automatically you are controlling the mind. So try ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮನಸ್ಸು, breath will be slower. If you are watching a suspense movie, your breath will be fast, your thoughts will be fast. 120 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? So what are you doing? That shows that ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, that is what happens in serials and in movies. They catch hold of your emotions. Okay, ನೀವು ಅವರು ಆ ಮೂವಿಯನ್ನ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. They make it run so fast that they make your thoughts run very fast. And you will like it. You will like it because you like the thoughts going fast. But after that you get tired. Yes or no? Yes. But when you are in a very calm and relaxed mode, ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ಬ್ರೆತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಥ್ರೂ ಮೈಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ರೆತ್. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನಲೇಷನ್, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ. Now coming on to this, Akka asked about Sri Vidya and so many other Vidyas. They Vishnu Sahasranama, Lalita Sahasranama, Shiva Sahasranama, so many Sahasranamas are there. ಅದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ ಡಿವೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಸ್ಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ತರ ಪಾಪಕರ್ಮ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮಂದ ಪಾಪ, ತೀವ್ರ ಪಾಪ, ತೀವ್ರತಮ ಪಾಪ. ಸೊ ಈ ತೀವ್ರತಮ ಪಾಪದವರೆಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವ್ರತ, ಯಜ್ಞ, ಯಾಗ, ಶಾಂತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತೀವ್ರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ತೀವ್ರತಮ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು. ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಕರ್ಮ ಅಂಡ್ ಪಾಪಕರ್ಮ. ದೇವ್ರೆ ಫಾರ್ಗಾಟ, ಅಮ್ಮ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಾ? ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಾ? ವಿಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅಣ್ಣ, ಪಾಪಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 4-5 ಜನ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 or more than 2. ವೆರಿ ಗುಡ್.
ಸೊ ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆನಪು. ಯಾರ್ದು? ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ವಿಕರ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Can anyone repeat it please? ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಏನಮ್ಮ? ಶಾಂತಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಧಾಮ ಯಾವ್ದಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮನೆ? ಪರಂಧಾಮ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನನ್ನ ಸ್ವಧಾಮದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಓಕೆ, ಅವರನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಯಥಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಏನಮ್ಮ? ಬಿಂದಿ ಸ್ವರೂಪ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ. ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ವಿಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? Yes sir, yes sir. Okay, so this is a very powerful meditation. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುವಂತಹ ಜ್ವಾಲೆ, that is why it is called as volcanic meditation or Jwalamukhi meditation. A very powerful meditation. Okay, this is the most powerful meditation. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, of course there is another equivalent meditation called as ತಂದೆಯ ಸಮಾನವಾದ meditation. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಂದೆ, ಅವನ ಹಾಗೇ ನಾವು ಇದ್ದರೆ, ಅವನ ಹಾಗೇ ನಾವು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ದರೆ, that is also a meditation. That meditation can also reduce our vikarmas to ashes. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. So you got it. This secret formula ನೀವು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Okay, you got it? Isn't this easy? Yes, sir. Yes sir. Sir, the nose, the shape of the nose is such that it looks more like an arrow. Is it pointing inwards towards the place where the soul resides, sir? Is nose ಮೇಲಿನ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ 3-3.5 ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ 3.5 inches ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೀನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇವ್ ಇದೆ. ಕೇವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಕೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯೋಗಿಗಳ ಗುಹೆ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ? ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ? ಮುಂದೆ ಸರ್. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಕಾರಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ದಟ್ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ ದ ಹಿಂದಿನ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್. ಹೌದು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು.
ಹಿಂದಿನ ಮಿರರ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಏನು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಫರ್ದರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಪಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಕಂಸನಿಗೆ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಐ ಹೇಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸಿ ನೆನಪು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಲೈಕಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನಪು ತಾನೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆನಪು ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಲು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಂಚ ಕೊಡೋದು ಸರ್, ಲಂಚ ಹೇಳೋದಮ್ಮ. ದೇವ್ರೆ, ವಿ ಡೂ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ನೋ ಸರ್, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಸರ್. ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಡೂ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಭಯದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. 6:30ಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ ತಾನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಡೈಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Sir, I have one question, sir. ಎಸ್ ಅಕ್ಕ, ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ದೇವ್ರ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಡಿಯೋನ ಇದ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಆ ಭಯ ಬರೋಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಮ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈ ಮುಗ್ದಿರಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮಂತ್ರ ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವತ್ ನಾವು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಮ್ಮ ಸರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ನೌ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 minute ಇದೆ. ಎಸ್, ನಾವು ಭಯದಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೇತ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ henceforth remember God with love. Shall we do that? Yes, sir. Okay. Okay, we'll continue with this particular question tomorrow. So come to Namaskara Mudra. It may get disconnected anytime. Om. Om. Visualize the whole world. Sarve bhavantu sukhinah. सर्वे सन्तु निरामय. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Release both the hands. Om Shanti.